الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. Bacaannya المجلس العشرون في الحديث العشرين. betul. Alhamdulillah alladzi ja'ala qulubana bidzikrih mutmainnah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun ittala'a ala dhamairina wa maknuni sarairina fala yakhfa alayhi ma admarahu al-'abdu wa akannah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqin min malakin wa insin wa jinnah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi alladhina bayyanu al-fardha was sunnah. Amin. An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. اعلموا يا اخواني وفقني الله واياكم لطاعته ان هذا الحديث حديث عظيم. قوله ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اي مما اتفقت عليه الشرائع لانه جاء في اولها وتتابعت ببقيتها عليه، اذ الحياء لم يزل في شرائع الانبياء الاولين ممدوحا ومامورا به ولم ينسخ في شرع. وفي حديث لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. واختلف العلماء في معناه، قال بعضهم معناه الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمر، فكأنه قال إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت. إن لم يكن له حياء يحجزه عن محارم الله فسواء عليه فعل الخيرات فعل الصغائر وارتكاب الكبائر. قال بعضهم إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحيي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. قال بعضهم معناه الوعيد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم اصنع ما شئت فإن الله مجازيك. وقال بعضهم انظر ما تريد أن تفعل فإن كان ذلك مما لا يستحي منه فافعل منه ما شئت إن ذلك الفعل يكون جاريا على نهج السداد، فإن كان مما يستحي منه فدعه. ومعنى الحديث أن عدم الحياء يوجب الانهماك في هتك الأستار، وفيه معنى التحذير والوعيد على قلة الحياء، وفيه أن الحياء من أشرف الخصال وأكمل الأحوال. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحياء خير كله. الحياء لا يأتي إلا بخير. وثبت أن الحياء شعبة من الإيمان، وقد كان صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أشد حياء من البكر في خدرها. وفي حديث إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضا مبغضا، فإذا كان بغيضا مبغضا نزع منه الأمانة، فإذا نزع منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا نزع منه الرحمة لم تلقه إلا فظا غليظا، إذا كان فظا غليظا نزع منه ربقة الإيمان من عنقه، فإذا نزع منه ربقة الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا. إذا كان شيطانا لعينا ملعونا
وينبغي أن يراعي في الحياء القانون الشرعي فإن منه ما يذم شرعا كالحياء المانع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود شروطه، وهذا في الحقيقة حين جبن لا حياء، تسمية حياء مجاز لمشابهته له، ومثله الحياء في العلم المانع من سؤاله عن مهمات الدين إذا أشكلت عليه. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. وفي حديث: إن ديننا هذا لا يصلح لمستحي، أي حياء مذموما، ولا لمتكبر. وجاء في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله تعالى لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء فلم تستحي من السؤال عن دينها. وجاء: شر النساء الوزرة المذرة، أي لا تستحي عند الجماع. والله أعلم. الحمد لله والsyukru lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan pengajian kitab Majalisus Saniyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Di dalam majlis yang ke-20, pembahasan hadis yang ke-20. Diawali biasa dengan hamdalah, membuka khutbah awal. Alhamdulillah alladzi ja'ala qulubana bidzikrih mutmainnah. Segala puja dan puji bagi Allah yang Allah jadikan hati kita dengan menyebut-nyebut namanya, berzikir kepada Allah, hati kita jadi tenang, mutmainnah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan engkau berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut namanya, engkau tenang, nyaman, tentram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutunya baginya. Ilahun ittala'a ala dhamairina. Tuhan yang melihat segala apa yang di dalam hati kita. Wa maknuni sarairina, apa yang tersembunyi di dalam sanubari kita. Wala yakhfa alaih, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ma admarahul abdu wa akannah, apa yang ditutup-tutupi, yang disimpan-simpan, yang disembunyikan, tidak ada yang tertutup, tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia dan yang tersembunyi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kami bersaksi bahwa Nabi kita pemimpin dari para anbiya, hamba Allah dan utusannya. Afdalul makhluqin, paling mulianya makhluk. Min malakin wa insin wa jinnah. Dari manusia, malaikat dan jin. Yang makhluk yang mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi, dan terhadap keluarganya dan sahabatnya alladzina bayyinul fardha was sunnah, yang mereka menjelaskan tentang yang wajib dan yang sunnah. Amin. Itu pembukaan hamdalah khutbah dari majlis yang ke-20. Masuk ke hadisnya yang ke-20 dari sahabat Uqbah ibn Amir. Julukannya Abu Mas'ud al-Badri. Anaknya namanya Mas'ud, dipanggil Abu Mas'ud. Namanya Uqbah ibn Amir, orang Ansar al-Badri yang ikut perang Badar. Radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, Allahumma salli wa sallim wa barik. Inna mimma adrakan nas, bahwasanya apa yang masih didapati oleh manusia min kalamin nubuwwatil ula, dari kalimat-kalimat pesan-pesan, mutiara-mutiara, wasiat-wasiat para nabi-nabi yang terdahulu, apa? Kalimatnya pendek, wasiatnya pendek, pesannya pendek. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak ada rasa malu, engkau akan berbuat semaumu. Berbuat maksiat enggak malu, berbuat mungkar enggak malu,
makan yang haram. Nah, ini karena dasarnya nggak ada rasa malu, rasa takut, rasa cemburu dengan perbuatan yang tidak baik. Ini riwayatnya hadis Bukhari. Maka beliau menghimbau kepada kita pembaca, "I'lamu akhwani, ketahuilah para saudara-saudaraku, waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atih." Semoga kami dan kalian diberikan taufik untuk menjalankan taatnya. Ketahuilah, hadis ini hadis yang agung, mulia, hadis penting. Ucapan Nabi, "Inna mimma adrakan nas." Bahwasanya apa-apa yang masih didapati oleh manusia, sisa-sisa kalimat-kalimat, wasiat-wasiat, pesan-pesan para nabi-nabi yang terdahulu, "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Kalau engkau tidak mempunyai malu, engkau akan berbuat senonohmu, semaumu, sembarangan aja. Dia enggak tahu malu, ya. Ai mimma tafaqat alaihi syara'i'. Apa yang disepakati oleh syariat-syariat para nabi-nabi yang terdahulu. Ada di dalam syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Nuh, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Daud. Ada. Enggak boleh. Tidak ada rasa malu kepada Allah, malu kepada Rasulnya, para nabinya, malu kepada manusia, malu kepada orang. Ini syariat semua para nabi. Innahu ja'a fi awwaliha. Dari awalnya setiap para nabi. Wa tataba'at bagiyatuha alaih. Terus diikuti oleh syariat-syariat yang sebelumnya dari zaman Nabi Adam sampai contohnya Nabi Allah Adam tatkala dia makan buah khuldi, dia telanjang, dia malu langsung. Ditutup auratnya dengan daun-daunan. Sudah ada syariat itu, syariat malu dengan aurat terlihat, terbuka, telanjang istilahnya. Terus Nabi Allah Syith, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah seterusnya menjadi syariat. Idza lam yazal fi syara'il anbiya al-awwalin. Senantiasa sifat malu ini terus di dalam syariat-syariat para nabi-nabi yang terdahulu. Terpuji dan diperintahkan ma'muran bih walam yunsakh, enggak dinasakh, enggak dihapus. Ini syariat. Sifat malu semua syariat ada. Takut dengan Allah, melanggar perintahnya dan Rasulnya. Semua syariat. Bahkan di dalam satu syariat, hadisnya ini disebutkan oleh Nabi, lam yudrikin nas min kalamin nubuwah illa hada. Tidak didapati oleh manusia pelanjut-pelanjut para nabi dari sisa-sisa kalimat-kalimat pesan-pesan wasiat para nabi-nabi yang terdahulu illa hada. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sama. Dibalik. Kalau kau tidak mempunyai rasa malu, engkau akan berbuat semaumu. Ulama menafsirkan bermakna-makna. Sebagian berkata ini perintah apa berita. Inna perintah. Mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula. Khabar. Berita tentang dahulu-dahulu para nabi-nabi memesan-mesan, mewasiatkan sifat malu ini. Walaupun lafadznya lafadz amr. Ya. Lafadznya perintah. Kalau engkau enggak punya malu, engkau akan berbuat. Engkau tidak tercegah dengan sifat malu, engkau akan berbuat maksiat. Fa inna man lam yakun lahu haya yahjuzuhu an maharimillah fa sawa'un alaihi fi'lul shaghair wa irtikabul kaba'ir. Orang yang enggak ada malunya, mencegah dirinya dari takut perbuatan yang haram yang diharamkan oleh Allah, maka sama sama dia. Perbuatan dosa kecil, dosa besar sama. Dia enggak malu. Mau dosa kecil, dosa besar dia enggak peduli. Dia enggak ada rasa malu. Nauzubillah min dzalik. Cabut sifat malunya. Apa ulama berkata, kalau kalian tidak takut akibat-akibat perbuatan di malam hari yang kau tidak malu berbuat maksiat,
Fasna' ma tasha'u. Coba engkau terus saja berbuat maksiat yang tidak engkau malu di depan orang walaupun di tengah malam. Fala wallahi ma fil 'aishi khairun. Demi Allah tidaklah ada kehidupan yang baik bagi mereka yang tidak mempunyai malu. Walad dunya, walaupun dia hidup di dunia mewah. Idza dhahabal haya'u, kalau hilang sifat malunya. Mereka dengan kekayaannya, dengan poya-poyanya, dengan harta bendanya, maksiat, tertawa-tawa, senang-senang, dengan rame-rame. Nah, nggak ada malu. Walaupun dia punya hidup enak, tapi itu semuanya seperti binatang. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ba'dhum ma'nahu al-wa'id. Sebagian ulama mentafsirkan hadis ini katanya ancaman. Kalau engkau enggak punya malu, bahaya. Ya'malu ma syi'tum. Engkau berbuat segala-galanya. Kalau engkau tidak ada malu, maka Allah akan balas dari perbuatanmu itu yang berat dosanya. Karena sengaja-nganya menantang Allah, menantang yang haram dikerjakan dengan siang-siang hari di depan orang, enggak ada malu. Nah, ini menantang syariat Allah Subhanahu wa taala. Berkata sebagian ulama, "Unzur ma turid an taf'al." Engkau lihat saja yang kau mau perbuat. Kalau itu perbuatan mimma la yustahya minhu, yang tidak memalukan, enggak apa-apa. Silahkan. Perbuatan wajar, biasa, engkau kerjakan. Faf'al ma syi'ta. Boleh engkau bekerja, kerjain semaumu. Karena enggak ada yang rasa memalukan. Tapi yang kedua, fa inna dzalikal fi'l yakunu jariyan ala nahji salat. Perbuatan yang biasa itu sudah biasa orang kerjain untuk menunaikan kerjaannya yang tidak ada memalukan dirinya. Wa in kana mimma yustahya minhu fada'hu. Kalau itu perbuatan yang akan membawa rasa malu dari manusia, berbeda dengan kebiasaan orang atau melawan kebiasaan orang, nah itu engkau tinggalkan. Itu rasa malu namanya. Wa makna hadzal hadis, makna ini hadis anna adam al-haya yujibul inhimam fi hatkil astab. Kalau seseorang tidak ada rasa malunya, mewajibkan dia terjerumus di dalam dia mengungkapkan keaiban dia sendiri. Dia peminum, tapi terang-terangan minum. Nah, dia sendiri yang mengungkapkan tutup auratnya sendiri. Dia sendiri yang membuka auratnya. Dia minum di tengah hari, tengah orang. Coba ente diam-diam, kadang tahu. Gara-gara ente terang-terangan gak punya malu, di depan orang minum, orang tahu. Ente sendiri yang membuka aurat sendiri. Itu karena gak ada rasa malu. Wa fihi ma'na tahdhir wal wa'id. Dua-duanya makna hadis ini adalah ancaman dan peringatan bagi orang yang gillatul haya, yang kurang malunya. Karena di dalam hadis yang lain, al-haya min asyrafil khisal wa akmalil ahwal. Sifat malu itu dari yang termulia perangi, termulia akhlak. Wa akmalil ahwal, sempurna seseorang kalau mempunyai sifat malu. Kalau dia masih enggak sempurna hidup, enggak sempurna kedudukannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang tenal, al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Haya itu dari cabang-cabang iman, sebagian dari iman. Yang kedua, al-haya'u khairun kulluh. Sifat bagus, mempunyai rasa malu itu cakep semuanya. Di segala perbuatan didasari dengan malu sedikit kepada Allah dan kepada manusia, kepada Rasul dan kepada agama. Itu bagus di segala pihak, di segala perbuatan. Al-haya la ya'ti illa bi khair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Hadis pendek. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali yang baik. Membawa keuntungan, membawa kebaikan. Kalau enggak ada haya, membawa keburukan, kejelekan, keaiban, segala-galanya. Begitu juga di dalam hadis yang lain lagi. Berapa hadis diungkapkan oleh pengarang.
Walaupun sifatnya pendek-pendek tapi artinya dalam. Annal haya syu'bah minal iman. Bahwa tadi al haya'u minal iman adalah cabang dari cabang-cabang iman. Tangga daripada tangga-tangga iman. Enggak sempurna iman kalau enggak ada haya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kata beliau pengarang. Lihat bagaimana pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syadidul haya'i wat tawadhu. Di dalam Maulid Syaraful Anam, Maulid Barzanji. Kana Rasulullah syadidul haya'i wat tawadhu. Rasulullah sangat pemalu. Sampai lebih daripada perawan yang tinggal di rumahnya enggak mau keluar. Kalah dengan Nabi kita ya, di dalam menjaga dirinya, wibawanya, ya, kehormatannya, menjaga dirinya, jangan sampai menjelekkan nama baiknya. Itu dia tahan, dijaga. Lebih daripada wanita yang gadis yang enggak keluar di rumahnya. Hadis yang bahaya. Idza aradallahu bi'abdin halakan, apabila Allah menghendaki kepada seseorang binasa durhaka, nuzi'a minhul haya. Dicabut sifat haya. Wah, ini orang bahaya. Ini orang binasa. Kenapa? Allah cabut sifat malu. Pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku mungkar, pelaku-pelaku haram, enggak ada malunya. Malah dia senang dengan perbuatan itu. Malah dia bangga dengan perbuatan tersebut. Padahal di kalangan orang-orang yang sehat, ini perbuatan yang memalukan. Perbuatan yang tidak diterima oleh naroli manusia. Ini malu. Tapi dia anggapnya apa? Memamarkan aurat, membuka aurat, dan lain-lain. Itu semuanya enggak punya malu dia. Nuzi'a minhul haya. Kalau Allah menginginkan seorang hamba bahaya, celaka, durhaka, binasa, Allah cabut sifat. Fa idza nuzi'a minhul haya lam talghu illa baghidan mubghidan. Allah benci, malaikat benci kepada dia. Karena udah enggak punya rasa. Kalau udah dibenci sama Allah, dibenci malaikat, nuzi'a minhul amanah. Dicabut sifat amanat terhadap kewajiban-kewajiban Allah. Amanat salatnya, amanat hartanya, amanat jaga dirinya, udah enggak ada. Keluarganya enggak ada. Fa idza nuzi'a minhul amanah lam talgahu illa kha'inan makhuna. Kalau udah enggak ada sifat amanat, engkau lihat itu orang menjadi pengkhianat, mengkhianati orang. Fa idza kana kha'inan makhuna nuzi'a minhur rahmah. Kalau dia udah pengkhianat terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap orang lain, di harta dan di agama, dia akan tidak ada sifat kasih sayang lagi. Enggak ada rahmat sama orang. Kejam, bengis, enggak peduli. Zalim, jahat udah sama orang. Enggak ada sifat rahmat. Omongannya kasar, sifatnya kejam. Ya, nauzubillah min dzalik. Kalau sudah kejam, bengis dan lain, nuzi'a minhu ribgatal iman. Dicabut dia daripada imannya. Enggak ada lagi sifat imannya. Bukan dia orang yang mukmin. Fa idza nuzi'a minhu ribgatal iman min 'unuqihi lam talghahu illa syaitanan la'inan mal'una. Kalau dia dicabut dari tali orang yang beriman, enggak ada lagi dia, adalah syaitan yang dikutuk dan terkutuk. La haula wala quwata illa billah. Maka aku nasihatkan pembaca, ya, menasihati kita, jaga-jaga, pelihara sifat malu ini. Malu ini dikatakan oleh beliau ganun syar'i, undang-undang syariat kita. Dari undang-undang syariat yang terpenting adalah malu mengerjakan maksiat, malu berbuat mungkar, malu berbuat yang haram. Fa innahu ma yadhummu. Banyak perbuatan-perbuatan yang tercela yang enggak boleh kita kerjakan. Yang itu memalukan diri kita, memalukan agama kita, memalukan Islam, memalukan orang mukmin dan seterusnya. Baik harta, baik benda, baik perilaku, baik muamalat dan lain-lain. Tapi kalau di dalam syariat perintah Allah jangan malu.
Allah perintahkan kita amar ma'ruf nahi munkar. Jangan malu. Jalankan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak boleh kita, aneh enggak mau deh. Aneh malu amar ma'ruf nahi munkar. Jangan. Amar ma'ruf perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dengan malu. Ibadah sehari-hari, aneh malu keluar, enggak mau ibadah berjamaah sendiri aja. Enggak bisa. Mesti ente jalanin ibadah bersama-sama, berjamaah, keluar, duduk di masjid. Harus, ya bukan malu itu. Ya. Nahi munkar, ya dengan syarat-syaratnya ada. Dia bisa. Ini orang kalau nggak mau dia orang penakut. Ya. Nggak ada itu orang-orang yang punya ilmu. Dia takut dengan ilmunya, takut dengan amar ma'rufnya. Bukan itu sifat malu yang terpuji, itu malu yang tidak terpuji. Nggak disebut malu itu. Itu adalah pengecut, penakut. Ya. Karena dia tidak mau membela agama Allah, tidak mau menerangkan yang hak, tidak mau mengajak orang kebaikan, tidak mau mencegah kemungkaran. Wa mithlu al-haya fil ilm an-nani' al-syar'i. Seperti yang kedua contohnya orang malu ngaji. Ngaji malu. Ngaji, duduk, bawa kitab, hadir, pergi, jalan. Satu tempat, dua tempat, jangan malu di depan. Itu bukan malu gitu. Kalau nggak mau ngaji. Tanya, baca, dengar, nulis, hafal, itu semuanya mesti. Santri, pengajian, sekolah, dan lain-lain. Nggak boleh malu. Mencari ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu agama yang penting-penting. Nanya, catat, tulis, hafal, ulang-ulang. Nah, berguru, 1, 2, 3. Kitab 1, 2, 3. Macam-macam mata pelajaran. Itu bukan malu. Mesti. Ya. Sayyidatuna Aisyah aja memuji katanya wanita-wanita Ansar. Tatkala Rasulullah masuk ke Quba, masing-masing pada bertanya sama Rasulullah SAW. Bahkan minta ya Rasulullah bikinin kita pengajian khusus perempuan. Masya Allah, belum turun hijab waktu itu. Nggak malu dia minta sama Rasulullah tanya urusan agamanya. Tentang mani, tentang jima, tentang haid, tentang ini, tentang najis, tentang ini banyak. Tentang mandiin perempuan, tentang apa saja yang sifatnya baru masuk Islam semuanya itu perempuan-perempuan Ansar. Rasulullah baru datang ke Madinah, dia nggak tahu apa-apaan. Apa yang dia tanya, apa yang boleh dipakai, apa yang nggak boleh dipakai, apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan, apa dia bergaulan tentang cerai mencerai, dia tanya semuanya oleh perempuan-perempuan Ansar. Sayyidina Aisyah memuji katanya, aneh puji katanya, salut katanya wanita-wanita Ansar. Nggak ada malunya dia bertanya sama Rasulullah. Apa aja ditanya. Tentang jima ditanya, tentang mani ditanya. Ya, nggak apa-apa. Hak itu. Ilmu. Bertanya di dalam yang dia butuhkan tentang mandi junub, tentang ini, tentang itu, haid, nifas, dan lain-lainnya. Maka syariat banyak keluar. Syariat banyak. Hukum-hukum di Madinah. Hukum perceraian, khulu', hukum iddah, hukum nafkah, banyak. Itu sebabnya apa? Pertanyaan dari orang-orang warisan, turun lagi hukum warisan, bertanya lagi. Akhirnya mereka bukan itu sifat malu. Ya, itu bagus, itu hak untuk bertanya urusan agamanya yang penting, yang sampai dia jangan terjerumus di dalam kesalahan, kesesatan, ya, di dalam putusan-putusan yang tidak dasar ayat dan hadis. Hadis Rasulullah SAW, anna dinana hadha la yasluh li mustahyin. Agama kita ini enggak pantas bagi orang yang malu di dalam agama. Bertanya, menuntut ilmu. Itu malu yang tercela, enggak boleh. Atau mutakabbir, enggak mau menuntut ilmu. Sombong, jahil sombong lagi. Waduh. Murakab namanya. Ya. Nggak mau dia nunduk dengan guru, nggak mau nunduk dengan ilmu,
nggak mau nunduk di dalam pengajian, sombong, takabur, kayaknya udah orang alim, padahal bodoh, padahal jahil, padahal nggak ngerti, padahal nggak bisa baca. Ini agama kita nggak demen yang begitu kata Rasulullah. La yasluh li mustahyan wala li mutakabbir. Agamaku ini ilmunya nggak boleh bagi orang yang malu atau mutakabbir, istinkaf. Ya, istinkaf, nggak mau nanya, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau ini. Nah, Rasulullah SAW di dalam hadis Ummi Salamah, datang Ummu Sulaim kepada Rasulullah, Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah ditanya oleh wanita-wanita Ansar. Macam-macam tadi pertanyaan tentang wanita, tentang rumah tangga, tentang cerai-mencerai, tentang tidur dan lain-lainnya. Ummi Salamah berkata, "Inna Allah la yastahi minal haq." Boleh bertanya ya. Kalau betul-betul itu masalah penting tentang haid dan tentang mandi junub, tentang mandi haid dan segala-galanya. Tanya. Itu hak, itu benar. Boleh. Sampai dia berkata tentang ihtilam, tentang kalau perempuan tidur mimpi keluar air, apakah sama dengan laki? Sama kata Rasulullah. Mandi kata Rasulullah kalau melihat air. Sampai begitu enggak malu mereka, ya. Maka Rasulullah berkata, wanita yang bodoh, wanita yang tidak mau bertanya, dia rugi. Falam tastahi min su'al an diniha. Contohnya wanita-wanita Ansar aja mau bertanya tentang urusan dirinya, urusan cerai-mencerai, urusan khulu', urusan nusyuz, ada babnya masing-masing di dalam ilmu fikih. Terakhir datang hadis terakhir, syarrun nisa al-wazirah al-madirah. Paling jeleknya manusia perempuan yang enggak punya malu, yang memamarkan auratnya, yang memakai pakaian yang terbuka auratnya, yang tidak malu dia menonjolkan aurat-auratnya, yang tidak malu dia mentontonkan jimanya, la haula wala quwata illa billah, gambar-gambarnya, ya, pergaulan setubuhnya, na'udzubillah, itu semuanya itu syirarul nisa, paling jeleknya perempuan di dalam neraka, disiksa mereka. Wanita-wanita aktsaru ahlihinna nar. Aku melihat di dalam penduduk neraka yang paling banyak perempuan yang enggak punya malu. Di dalam seks, di dalam aurat, di dalam pergaulan bebas, di dalam bergaul. Nah, ini nauzubillah min dzalik. Maka jangan sampai istri kita, anak kita, suara kita, dari yang lain-lain di dalam berumah tangga kita hati-hati. Tanggung jawab kita, wahai laki-laki, di dalam didik anak kita beragama yang baik, ya, mempunyai sifat-sifat rasa cemburu di dalam perintah syariat Allah, larangan Allah, haram dan halal, hak atau batil dan lain-lainnya, terutama sifat rasa haya. Amin ya rabbal sirril Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وجد عظم كلمة حق إن شاء الله تعالى من البسم